नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री अंदर आज आप प्रकरण 4 में मळीए छीए। आज फर्स्ट लेक्चर है, प्रथम लेक्चर। पाठनु नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। आ चेप्टर शुरू करता पहला अपनी चेनल ने पहला सब्सक्राइब करीशू। लाल रंगनु जे सब्सक्राइब लखेलू बटन है एने स्पर्श करीशू અને બેલ આઇકોન જે છે એને સ્પર્શ કરીશું। મિત્રો, કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એક બહુ સૌથી અગત્યનું ચેપ્ટર આપણા સિલેબસની અંદર છે, જેમાં આપણે એક્ઝામ્પલ પણ ગણવાના છે। નીટની દ્રષ્ટિએ, JEEની દ્રષ્ટિએ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર કહી શકાય। એટલા માટે પહેલું જે ચેપ્ટર છે એ બેઝિક હું લેક્ચર આપીશ, બધું સમજૂતી આપીશ, એ બધી ધ્યાનમાં રાખજો અને ધીમે 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 ક્રમશઃ આપણે आ प्रकरण में आगळ वधता जईशुं। मने अवश्य खातरी है कि हूँ आ संपूर्णपणे तमने आ चेप्टर एकदम मगज में उतारी दईश, बराबर है। तो पहलू ज नाम जे छे चेप्टरनुं नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल एटले आपणने खबर है रासायनिक, के जेमां रासायनिक प्रक्रियाओ आवे। काइनेटिक वास्तव में काइनेटिक जे छे ने, काइनेटिक ए काइनेसिस शब्द उपरथी आवेलो छे। काइनेसिस एटले झड़प मतलब थाय, मोशन, मोशन कहेवाय, झड़प कहेवाय, स्पीड कहेवाय, एनो मतलब एवुं कहेवाय। काइनेटिक एनर्जी, गति पण कही शकाय एने, बराबर। काइनेटिक एटले मूवमेंट, हलन चलन, घणा बधा शब्दों छे। काइनेटिक होंडा चलावीए छे, काइनेटिक एटले गति साथे रिलेटेड छे। आ केमिकल काइनेटिक्स एटले रासायनिक प्रक्रियाओनी झड़प साथे कंईक संबंध छे एवुं आपणने लागे छे। मित्रों, केमिकल काइनेटिक्स समझता पहला 3 बाबतों जे आपणे 11मा में भणेला छे एने फरी रिविजन कर दईए। उष्मागतिशास्त्र याद करो, रासायनिक उष्मागतिशास्त्र 11मा में सौथी महत्वनुं चेप्टर छे। तो उष्मागतिशास्त्रनी अंदर प्रक्रियाओ थशे के नहीं, स्वयंभूयिता आपणे कह्युं हतुं। स्वयंभूयिता एटले स्पोन्टेनियस। झड़प ए तो खबर पड़ी गई, झड़प आपणे डिटेल में लईए छे, पण स्वयंभूयिता एटले शुं? स्वयंभूयिता एटले प्रक्रिया आपमेळे थशे के नहीं। तो उष्मागतिशास्त्र एम कहे कि जो डेल्टा जीનું मूल्य <0 होय तो प्रक्रिया आपमेळे थाय। आ बधी बाबतो आपणे याद राखवी पड़शे। जो डेल्टा जीનું मूल्य <0 होय तो आपमेळे न थाय, अने डेल्टा जीનું मूल्य जो 0 होय तो ये प्रक्रिया संतुलन में रहे, संतुलन में रहे। आ धोरण 11 अंदर आपणे थर्मोडायनेमिक्स अंदर भण्या, बराबर। तो पहली बाबत मैं अहीं लखेली है कि भाई रासायनिक प्रक्रियाओ एटले केमिकल, काइनेटिक एटले गतिकी, झड़पना संदर्भ में। प्रक्रियानी झड़प एटले शुं ए डिटेल में समझता पहला आ जरा समझ लीए। स्वयंभूयिता एटले स्पोन्टेनिटी, प्रक्रिया आपमेळे थशे के नहीं। तो अमे शरतो लखी, जो डेल्टा जीનું मूल्य <0 होय तो आपमेळे थाय, <0 होय तो आपमेळे न थाय, अने डेल्टा जी बराबर 0 होय तो प्रक्रिया संतुलन में रहे। आने कहेवाय उष्मागतिशास्त्र। त्यार पछी आवे छे संतुलन। और संतुलननी अंदर प्रक्रिया पूर्ण थई गई है, बाकी है, अधूरी है, एना माटे आपणे आयोनिक संतुलन समझ्या। आपणे खबर है केનું मूल्य, आ एक प्रक्रिया है A वत्ता B, एमांथी C वत्ता D में रूपांतर थयुं। मित्रों ध्यान में राखजो, A वत्ता B वत्ता C, A वत्ता B बराबर C वत्ता D। आ पूर्वगामी प्रक्रियानो वेग है, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वखते जो आप केનું मूल्य लईए, के एटले C नी सांद्रता, D नी सांद्रता भाग्या A नी सांद्रता अने आ B नी सांद्रता। जो केનું मूल्य <1 आवे एनो मतलब प्रक्रिया पूर्ण थवाने आरे छे। केનું मूल्य <1 होय एनो मतलब प्रक्रिया पूर्ण थवाने आरे छे। जो केનું मूल्य <1 होय एनो मतलब हजी प्रक्रिया बाकी है, अने बराबर 0 होय तो आपने खबर है संतुलन में, स्थिर स्थिति में रहेली है। ये आप क्यारे भण्या? धोरण 11 अंदर। तो आ पद पण समझ्या, संतुलन, उष्मागतिशास्त्र समझी गया। हवे लईए प्रक्रियानी झड़प। अब प्रक्रियानी झड़प एटले कि आपणे केमिकल काइनेटिक्सनी वात करवी छे। मित्रों, આપણે હું એમ કહું કે મારી પાસે એક વ્હીકલ છે, તો આ વ્હીકલ જે છે આ પ્રક્રિયાની ઝડપ, આ પ્રક્રિયા મારી પાસે દાખલા તરીકે હું એમ કહું, મારી પાસે એક વ્હીકલ છે, મારી પાસે એક્ટિવા છે, બરાબર। આ એક્ટિવા દાખલા તરીકે અહીંયા t બરાબર 0 સમયથી
टी बराबर 1 समय 10 मिनिट सुधीमां आटલું અંતર કાપે છે, આટલું અંતર કાપે છે। ડિસ્ટન્સ આ અંતર કાપ્યું, કેટલું અંતર કાપ્યું? અને દાખલા તરીકે અંતર એને 10 કિલોમીટર કાપ્યું। કેટલી મિનિટમાં કાપ્યું? દાખલા તરીકે 10 કિલોમીટર છે એ 10 મિનિટની અંદર એને 10 કિલોમીટર કાપી દીધું। તો મારા આ એક્ટિવાનો વેગ જાણવો હોય, જો કોઈ પણ વ્હીકલ હોય તો એનો વેગ જાણવો હોય, તો મારે વેગ લેવો હોય તો વેગ બરાબર હું આવું લખીશ, અંતર ભાગ્યા સમય, અંતર ભાગ્યા સમય હું લખીશ, બરાબર। આનું અંતર છે દાખલા તરીકે મેં 10 કિલોમીટર આ કાપ્યો, 10 કિલોમીટર ભાગ્યા આ 10, બરાબર છે। તો 10 ભાગ્યા 10 કિલોમીટર અને આ સમય મેં સેકન્ડમાં સમય લીધો, મિનિટમાં લીધો, આપણે આ મિનિટમાં લીધો, કલાકમાં લઈ શકાય, બરાબર। જે સમય લીધો એ, તો આ જે મૂલ્ય મળશે આપણને 1 કિલોમીટર ભાગ્યા સમય, સમય તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, સમય આપણે મોટા ભાગે વ્હીકલનો તો કલાકમાં જ લઈએ છીએ, તો કલાક લઈ શકાય, કલાકમાં તમારે એને કન્વર્ઝન કરવું પડે, તો અહીંયા મિનિટમાં શું કરવો તમારે એ પ્રમાણે સેકન્ડમાં કરીને કલાકમાં લાવી દેવો પડે, પહેલાં 1 કલાક બરાબર 3600 સેકન્ડ પ્રમાણે ગુણાકાર કરી દેવો પડે। એ અત્યારે આપણો વિષય નથી, મારે તો એટલું જ લેવું છે કે અંતર ભાગ્યા સમય। તો આપણે જો કોઈ પણ આવો વ્હીકલનો વેગ લેવો હોય તો આપણે અંતર ભાગ્યા સમય લઈએ છીએ, તો પ્રક્રિયાનો વેગ કેવી રીતે લઈ શકાય? તો પ્રક્રિયાના વેગમાં તો કોઈ અંતર તો કાપવાનું નથી, તો એ વખતે કોઈપણ પ્રક્રિયકો કેટલા ઘટે છે, પ્રક્રિયકો કેટલા વપરાઈ જાય છે, કેટલા સમયમાં વપરાઈ જાય છે, એને કહેવાય અંતર। અંતરની જગ્યાએ આપણે શું લેવાનું છે? એ કેટલું વપરાય છે। પ્રક્રિયકો શું થશે મિત્રો? વપરાશે। જ્યારે નિપજો શું થશે? ઉત્પન્ન થશે। તો એ પ્રમાણે આપણે પ્રક્રિયાની ઝડપ નક્કી કરી ઝડપ નક્કી કરી શકાય। દાખલા તરીકે ફરી એકવાર સમજાવું કે મારી પાસે a પ્લસ બી એટલે મિત્રો પ્રક્રિયાની ઝડપ જાણવી હોય તો એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં ફેરફાર માપવું પડે, એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રક્રિયાનો વેગ। હવે દાખલા તરીકે ફરી એકવાર સમજાવું, a વત્તા બી એમાંથી c વત્તા ડી, અથવા આપણે a વત્તા બી c વત્તા ડી લઈએ તો પ્રક્રિયકો તો હંમેશા વપરાય છે। કેટલા વપરાય છે જરા જોઈએ કે આપણે એકમ સમયમાં, હું લખું છું પ્રક્રિયા વેગની વ્યાખ્યા, પ્રક્રિયા વેગ એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતા ઘટાડાને આપણને ખબર છે કે એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટશે, કારણ કે પ્રક્રિયકો પ્રક્રિયા કરે છે। તો એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતા ઘટાડાને અથવા નિપજની સાંદ્રતામાં, નિપજ વધવાની છે, જેમ જેમ પ્રક્રિયકો ઘટતા જશે એમ નિપજ વધતી જશે, નિપજની સાંદ્રતામાં થતા વધારાને પ્રક્રિયા વેગ કહે છે। પ્રક્રિયા વેગ અંગ્રેજીમાં કહે છે રેટ ઓફ રિએક્શન કહે છે, રેટ ઓફ રિએક્શન કહે છે। ફરી એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારને, હવે શબ્દ હું ફેરફાર વાપરું છું, જો પ્રક્રિયકોમાં શું થવાનો? ઘટાડો, અને નિપજોમાં થવાનો શું થવાનો? વધારો। તો મારે આવી વ્યાખ્યા આપી શકાય ટૂંકમાં હું લખાય, ટૂંકમાં સાંભળજો, એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારને પ્રક્રિયા વેગ કહે છે। હવે મેં શબ્દ કયો વાપર્યો? ફેરફાર શબ્દ। ફેરફારમાં ઘટાડો પણ આવી ગયો અને વધારો પણ આવી ગયો, એટલે આને વ્યાખ્યા આપી શકાય રેટ ઓફ રિએક્શન, પ્રક્રિયાનો વેગ। હવે દરેક પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ ના ગણી શકાય મિત્રો। હું અહીંયા 3 પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ લઈશ અને આપણે કયા પ્રકારનો અભ્યાસ કરવાનો છે એ હું બાબત કહીશ। તો હું એમ કહું કે ભાઈ એકદમ સ્પીડમાં થતી પ્રક્રિયાઓ, પહેલી જ હું વાત કરીશ, એકદમ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ લેવી છે,
કે ઝડપી પ્રક્રિયાઓ જે હોય એના પ્રક્રિયા વેગ આપણે પ્રાયોગિક રીતે ના ગણી શકીએ. તો એવી કઈ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ છે? આયોનિક પ્રક્રિયાઓ. જે આયોનિક પ્રક્રિયાઓ જે છે, હું આયોનિક પ્રક્રિયાઓ એક લઉં છું. હું લઉં છું સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl. સાંભળજો મિત્રો, NaCl વત્તા સિલ્વર નાઇટ્રેટ લઈએ આપણે, તો આના આયનો કાઢીએ, આયનો પાડીએ આપણે Na પ્લસ Cl માઇનસ પ્લસ Ag પ્લસ પ્લસ NO3 માઇનસ. તો જોઈએ હવે આ Ag પ્લસ ને Cl માઇનસ બંને ભેગા થઈ જશે અને બનાવશે સિલ્વર ક્લોરાઇડ. આના અવક્ષેપ મળશે, બાકી રહેશે NaNO3. તો પ્લસ અહીંયા હું લખું છું પ્લસ NaNO3 પ્લસ શું લખ્યું મેં? NaNO3. આ એટલી સ્પીડમાં પ્રક્રિયા થાય છે કે જેનો પ્રક્રિયા વેગ આપણે માપી શકતા નથી. માઇક્રો સેકન્ડમાં થઈ જાય છે પ્રક્રિયા. જેવું તમે મિક્સ કરો છો એવા તરત જ એના અવક્ષેપ મળી જાય છે, એટલે આપણે પ્રક્રિયા વેગ માપી શકતા નથી. તો આવી પ્રક્રિયાઓના પ્રક્રિયા વેગ માપી શકાતા નથી. તો એકદમ ઝડપી હોય, બરાબર. તો પહેલી ઝડપી પ્રક્રિયાઓ લીધી. તો ઝડપી પ્રક્રિયાઓના પ્રક્રિયા વેગ માપી શકાય નહીં. તો પહેલું થઈ ગયું આ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ. ચલો બીજી પ્રક્રિયા લઈએ છીએ આપણે, સ્લો પ્રક્રિયા, ધીમી પ્રક્રિયાઓ. કોઈ યાદ છે તમને કોઈ ધીમી પ્રક્રિયાઓ થતી હોય એવી? આપણે પ્રકરણ નંબર 3માં ભણ્યા હતા, ધાતુનું ક્ષારણ, કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા. કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા તો હું આજે લોખંડની એક વસ્તુ બહાર મૂકું તો કાલે કાટ લાગી જશે એકદમ તાત્કાલિક? ના, એના માટે મહિનો લાગે, 2 મહિના લાગે, કેટલીક વખત દરિયા કિનારે કોઈ વર્ષ દરમિયાન પણ કાટ લાગી શકે છે. તો આ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા છે. કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાઓ જે છે એ ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયાઓ છે મિત્રો? ધીમી. તો આવી પ્રક્રિયાઓના વેગ શોધી શકાય ખરા, પણ એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. માટે આ પ્રક્રિયાઓના પણ આપણે પ્રક્રિયા વેગ શોધવાના નથી. તો કઈ પ્રક્રિયાઓના પ્રક્રિયા વેગ શોધવાના છે? કે જે ધીમી પણ નથી અને જે એકદમ ફાસ્ટ પણ નથી, કે જે મધ્યમ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ છે, કે જેમાં આપણે સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો માપી શકીએ, સાંદ્રતામાં થતો નિપજોમાં વધારો માપી શકીએ, એવી પ્રક્રિયાઓનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એકાદ ઉદાહરણ લઉં દાખલા તરીકે મારી પાસે, કે ભાઈ મધ્યમ પ્રકારની પ્રક્રિયા કે જેમાં આપણે પ્રક્રિયા વેગ માપી શકીએ છીએ, એવી એક પ્રક્રિયા લઉં કે દાખલા તરીકે આપણે એમોનિયા બનાવવો છે. શું બનાવવો છે? આપણે એમોનિયા બનાવવો છે. તો મેં લખ્યો એમોનિયા N2 પ્લસ N2 પ્લસ 3H2. ખાલી મારે પુરોગામી જ પ્રક્રિયા લેવી છે, કારણ કે એમોનિયા બનાવવો છે. આ 2NH3 આ એમોનિયા બનાવવો છે મિત્રો. N2 પ્લસ 3H2. તો N2માં આપણને ખબર છે નાઇટ્રોજન વચ્ચે કેટલા બનશે? આ 3 બનશે. તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય ત્યારે પ્રક્રિયકોના બંધ તૂટવા પડે, તો આ બંધ તૂટશે હાયરાએ. પછી હાઇડ્રોજન બંધ કેટલા છે? આની પાસે 3 જણા છે. આને પણ બંધ તોડવા પડશે. તો એમાં એકમ સમયમાં એની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થવાનો ને, એના તૂટવાના બંધ, એના માટે કોઈ ચોક્કસ સમય પણ જોઈશે, બરાબર. અને આ બાજુ NH3, તો આવા કેટલા બંધ બનવાના છે? 2 વખત બંધ બનવાના છે. તો આવી જે નિપજો બને છે, આવા પ્રક્રિયકોમાં બંધ તૂટે છે, તો આવી પ્રક્રિયાઓને આપણે પ્રક્રિયા વેગનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો પ્રક્રિયા વેગની વ્યાખ્યા આપી આપણે. પ્રક્રિયા વેગ કોના માટે ગણી શકાય? મધ્યમ પ્રકારની હોય એના માટે ગણવાનો છે. ધીમી પ્રક્રિયાઓ અને ફાસ્ટ પ્રક્રિયા માટે આપણે અભ્યાસ કરવાનો નથી. પછી કેટલાક પરિબળો, આપણે દાખલા તરીકે પરિબળની વાત કરીએ તો આપણા ઘરે ખોરાક પડી રહ્યો લાંબા સમય સુધી, તો લાંબા સમય સુધી પડી રહે ખોરાક, સવારે બનાવ્યો અને 2 દિવસ સુધી પડી રહે તો ખોરાક બગડી જાય છે, કારણ કે એના ઉપર તાપમાનની અસર થાય છે. તો કેટલા સમયમાં એ બગડી જાય છે, કેટલા સમયમાં પ્રક્રિયા થાય છે. દાંતમાં આપણે ચાંદી પુરાઈએ છીએ ડૉક્ટરના ત્યાં, તો એ લોકો શું કરે છે? મર્ક્યુરી લે છે, મર્ક્યુરીની અંદર સિલ્વરનો પાવડર નાખે છે અને બંને મિક્સ કરીને આની અંદર પોલાણમાં પૂરે છે. તો કેટલા સમય પછી એ ઘન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશે? એનો સેટિંગ ટાઈમ એ પણ ચોક્કસ સમય જોઈશે. તો આ બધા પરિબળોનો અભ્યાસ, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ, સંતુલન અચળાંકનો અભ્યાસ, આ બધાનો જે અભ્યાસ છે કે જે પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર આધાર રાખે, પ્રક્રિયાના વેગની માહિતી આપણને આપે છે, પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે, આ બધી બાબતો એને કહેવામાં આવે છે રાસાયણિક ગતિકી. શું કહેવામાં આવે છે ને? રાસાયણિક ગતિકી. એટલે કે એનો મતલબ આપણે પ્રક્રિયાના વેગનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એના માટે ઘણા બધા પરિબળો જોઈએ. હવે આપણે પહેલાં ડિટેલમાં ચાલુ કરીશું. શું સમજીશું આપણે? પ્રક્રિયાનો વેગ સમજીશું,
પ્રક્રિયા વેગ લખતા શીખવાડીશ કેવી રીતે લખી શકાય છે। પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર કરતા પરિબળોની ચર્ચા કરીશું આપણે। પ્રક્રિયા વેગ કેટલા પ્રકારના છે, તો પ્રક્રિયા વેગ બે પ્રકારના છે। પ્રક્રિયા વેગ કેટલા પ્રકારના છે મિત્રો? બે પ્રકારના છે। કયા કયા પ્રકાર? એક સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને બીજો છે ત્વરિત એટલે ઇન્સ્ટન્ટ વેગ। બે પ્રકારના હું બંને આલેખ દ્વારા સમજાવીશ। ફરી એકવાર પ્રક્રિયા વેગની વ્યાખ્યા આપી, ત્યાર પછી કોની વાત કરી? એના બે પ્રકાર છે, એક સરેરાશ અને બીજો કયો? ત્વરિત વેગ। એ બંને આપણે આલેખ દ્વારા સમજીએ। એ પહેલાં આટલી બાબત નોંધી લો, ત્યાર પછી આપણે લઈએ છીએ એના પ્રકાર। મિત્રો, આપણે સમજ્યા પ્રક્રિયા વેગ એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારને પ્રક્રિયા વેગ કહે છે। પ્રક્રિયા વેગ બે પ્રકારના છે, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો। પ્રક્રિયા વેગ બે પ્રકારના, એક સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને બીજો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ। સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગને આપણે એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન કહીએ છીએ અને ત્વરિતને કહીએ છીએ ઇન્સ્ટન્ટ, જે તે સમયે હું ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવું છું। તો પહેલાં વાત કરવી છે મારે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગની। એક ઉદાહરણ ધ્યાનમાં રાખજો। આ બે પ્રકાર થઈ ગયા। રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ રેટ ઓફ રિએક્શન બે પ્રકાર છે, એક સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને બીજો છે ત્વરિત વેગ। ક્લિયર થઈ ગયા આટલી વસ્તુ? તો એ બાબત જરા નોંધી લેજો। બે પ્રકાર, એક સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને બીજો કયો મેં? ત્વરિત એટલે ઇન્સ્ટન્ટ। તો અહીંયા જ સમજી લઈએ છે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ કોને કહેવાય। આ ઉદાહરણ ધ્યાનમાં રાખશો એટલે ક્લિયર થઈ જશો એકદમ। મારી પાસે દાખલા તરીકે અહીંયા આ હિંમતનગર છે, અહીંયા હિંમતનગર સમજજો બરાબર। હિંમતનગરથી મારે અમદાવાદ જવું છે। અમદાવાદ, હિંમતનગરથી અમદાવાદ કેટલા કિલોમીટર છે મિત્રો? 80 કિલોમીટર છે। કેટલા? 80 કિલોમીટર। જ્યારે પ્રક્રિયકો અથવા નિપજો હોય તો આપણે સાંદ્રતા મોલ પ્રતિ લિટરમાં લેવી પડે, પણ આ બાબત કરવી હોય હિંમતનગરથી ગાડી દ્વારા આપણે જવું છે અમદાવાદ, તો આપણે વ્હીકલમાં બેસવું પડે। એ વખત તો અંતર ભાગ્યા સમય લેવો પડે આપણે। તો મેં કેટલા કિલોમીટર લખ્યા? 80 કિલોમીટર। કેટલા કલાકમાં તમે કાપો છો? બાય ટાઈમ ભાગ્યા અંતર ભાગ્યા સમય, અંતર ભાગ્યા સમય। તો હું આ 2 કલાકની અંદર પહોંચું છું ત્યાં। કેટલા કલાકની અંદર? આ મેં લખ્યા 2 કલાક। સાંભળજો, તો આ જે છે 80 કિલોમીટર કેટલા કલાકની અંદર? 2 કલાકની અંદર। તો અંતર ભાગ્યા સમય, સમય ડિફરન્સ મોટો છે, એને કહેવાય સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ। એને શું કહેવાય? સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ। કેટલા કિલોમીટર કેટલા તમે સમયમાં કાપો છો, આ થઈ ગયો શું કહેવાય? સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ। હવે મારે એમ કહેવું છે ભાઈ હિંમતનગરથી અમદાવાદ જવું છે, તો હિંમતનગરથી તમે ગાડી ચાલુ કરી, તમારી પાસે કોઈ સારી ગાડી છે, તો અહીંયાથી ગાડી ચાલુ કરી અને હું 10 મિનિટ પછી તમે ગાડીમાં બેઠા હોય તો ગાડીમાં ફોન તો કરવાની બાધા છે, ફોન ના કરાય નિયમ પ્રમાણે, પણ કદાચ ગાડીમાં એવી એપ્લિકેશન હોય કે ભાઈ આપણે સીધા ફોન ડાયરેક્ટ સાંભળી શકીએ। તો મેં કોઈને ફોન કર્યો, ભાઈ તમે કઈ જગ્યાએ છો 10 મિનિટ પછી? ભાઈ 10 મિનિટ પછી હું પ્રાંતિજ છું। તો પ્રાંતિજમાં તમારો વેગ કેટલો છે અત્યારે? પેલો કે મારી ગાડી અત્યારે 80 કિલોમીટરની સ્પીડે જાય છે। એ એનો ઇન્સ્ટન્ટ કહેવાય, જે તે સમયે। પછી હું 15 મિનિટ પછી ફોન કરું, ભાઈ તમે કઈ જગ્યાએ છો? તો એનાથી હું આગળ છું, એક જગ્યાએ રોડનું કામ ચાલે છે, બ્રિજનું કામ, તો ત્યાં ઊભો છું। કેટલી સ્પીડ છે? કે મારી 10ની સ્પીડ છે। જોયું તમે? પહેલાં 80ની સ્પીડ બતાવી, પછી કે 10ની સ્પીડ, પછી કે તું કઈ અડધા કલાક પછી ક્યાં છે? કે હું મારી સ્પીડ અત્યારે 90ની સ્પીડ છે। પછી કે હું થોડી વાર આવીને પૂછું, ભાઈ તું અત્યારે ક્યાં છે? કે હું અત્યારે લાલ સિગ્નલ છે તો ત્યાં ઊભો છું। થોડી વાર પછી કે વચ્ચે કૂતરું આવી ગયું તો મેં બ્રેક મારી છે। તો દરેક જગ્યાએ સ્પીડ અલગ અલગ છે મિત્રો। દરેક જગ્યાએ સ્પીડ, તમે ઘરેથી નીકળો છો કોઈ પણ જગ્યાએ તો દરેક વખતે સ્પીડ સરખી નથી હોતી। તો દરેક જગ્યાએ જે તે સમયે તમારી સ્પીડ કેવી હોય છે? જુદી જુદી હોય છે। વચ્ચે કોઈ કૂતરું આવી જાય છે, વચ્ચે કોઈ ભૂંડ આવી જાય છે, ક્યાંક સિગ્નલ આવી જાય છે, વચ્ચે કોઈ બ્રેક મારવી પડી છે। તો આ દરેક જગ્યાએ તમારી સ્પીડ કેવી હોય છે? અલગ અલગ। હવે હું એમ કહું છું ભાઈ તમારા સિગ્નલ છે, જે તે જગ્યાએ સિગ્નલ, એ જગ્યાએ તમારી સ્પીડ કેટલી છે? કે ભાઈ એ જગ્યાએ મારી સ્પીડ અત્યારે 10 જ કિલોમીટરની અથવા 0 સ્પીડ છે। માઇનસ ક્યારે હોઈ શકે? ના, વેગ ક્યારે માઇનસ હોતો નથી। તો જે તે સમયે હોય, ડેટ્સ કોલ્ડ ત્વરિત વેગ। મારે જે તે સમય લેવો છે, ભાઈ આ ચોક્કસ અંતરે, આ ચોક્કસ અંતરે, આટલા સમય, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? એને ત્વરિત વેગ કહેવામાં આવે છે। સમય કેવો આપ્યો છે? એ વખતે થોડોક જ આપેલો છે, તો એ વખતે આપણે ડી શબ્દ વાપરેલું, વિકલન વાપરીશું, ડેરિવેટિવ da/dt। અને જ્યારે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ માટે કયું વાપરીશું? દાખલા તરીકે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લેવો હોય તો મારે ડેલ્ટા
લેમ્બડા એ બાય ડેલ્ટા ટી કરવો પડે। સાંભળજો, આ માઇનસ શા માટે લખ્યું છે? કારણ કે પ્રક્રિયા વેગો કોઈ દિવસ ઋણ ના હોય, વેગ કોઈ દિવસ માઇનસ હોય ના, તો એ ઋણને પ્લસ કરવા માટે માઇનસ વડે ગુણવું પડે, તો માઇનસ માઇનસ કેવો થઈ ગયો? પ્લસ થઈ ગયો, એટલા માટે માઇનસ લખેલું છે, બરાબર। આ દાખલા તરીકે ડેલ્ટા એ બાય ડેલ્ટા ટી ક્યારે? કારણ કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં શું થવાનો? ઘટાડો થવાનો, અને ઘટે તો નહીં, સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય એટલે માઇનસ લખેલું છે, પણ માઇનસ ક્યારે વેગ હોતો નથી, એટલે માટે માઇનસ વડે ગુણીને એના શામાં લાવે છે? આપણે પ્લસમાં લાવ્યા છીએ। આ જે છે એ આર એવરેજ કહેવાય। શું કહેવાય એને? આર એવરેજ। આને શબ્દ વપરાય છે આર એવરેજ, અને આર એવરેજ એટલે એને સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ કહીશું મિત્રો। શું કહીશું આને? આ સરેરાશ આર એવરેજ। અને હું એમ કહું કે મારે ત્વરિત વેગ લેવો છે, આર ઇન્સ્ટન્ટ, શબ્દ યાદ રાખજો, આર ઇન્સ્ટન્ટ, તો હું આ કાઢી નાખીશ હવે, અને આની જગ્યાએ લખીશ આર ત્વરિત, તો એ જ શબ્દ મારે લખવું પડે છે ડી એ બાય ડીટી। તો ડી એ શું બતાવે છે? ડી એ ડેરિવેટિવ સ્મોલ વસ્તુ બતાવે છે, સ્મોલ સમય, આ સમય કઈ જગ્યાએ હશો, આ સમય કઈ જગ્યાએ હશો, એને કહેવાય ત્વરિત વેગ। ક્લિયર? ટોટલ લઈએ અંતર્ભાગે સમય, એને કહેવાય સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ। જે તે સમયે ઇન્સ્ટન્ટ, આપણે નથી આવતા શબ્દ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા, ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી, તો જે તે તાત્કાલિક, ઇન્સ્ટન્ટ એટલે તાત્કાલિક, જે તે સમયે, બરાબર છે। તો આ બાબત થઈ ગઈ, બે પ્રકાર થઈ ગયા। હવે આપણે એને આલેખ દ્વારા સમજવું છે મિત્રો, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો। હવે હું તમને એક એક આલેખ દ્વારા સમજાવીશ। નિપજને આપણે આર લેવાનો છે અને પ્રક્રિયકને પી લેવાનો છે। તો મેં પહેલી જ આ પ્રક્રિયા લખી, ધારો કે આર વેરાઇઝ પી, પ્રક્રિયકમાંથી નિપજમાં રૂપાંતર થાય એક કાલ્પનિક પ્રક્રિયા લખી। હવે આર વેરાઇઝ એનું આર વેરાઇઝ પી એક કોમન સ્વરૂપ છે, બરાબર છે। 1 મોલ પ્રક્રિયક લઉં તો 1 મોલ નિપજ ઉત્પન્ન થાય। 1 મોલ કશું ના હોય તો 1, એના સ્ટોક્યોમેટ્રી બહુ અગત્યના છે, તત્વયોગમિતીય પૂર્ણાંક। 1 મોલ આર લઈએ તો 1 મોલ પી ઉત્પન્ન થાય છે। T1 સમયે, શરૂઆતમાં T1 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ધારો કે R1 હતી। આલેખમાં જોઈએ, આલેખ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો। હું આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1 છે, કયા સમયે છે એ ચેક કરી લો, બરાબર। આ T1 સમય, અહીંયા આલેખને, આ આલેખ આ પ્રમાણે બતાવ્યો। શા માટે એવો બતાવ્યો? કારણ કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે ઘટે છે, પ્રક્રિયકો વપરાય છે, એટલે સાંદ્રતામાં શું થવાનો? ઘટાડો। અને નિપજોની સાંદ્રતામાં જુઓ, નિપજોની સાંદ્રતા વધે છે। તો મેં બે આલેખ બતાવ્યા છે, અને બંને આલેખમાં બંને પ્રકારના વેગ બતાવ્યા છે, એક સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને બીજો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ। એક આલેખમાં બંને હું શીખવાડી દઈશ। આ પ્રક્રિયકોનો છે, આ નિપજો। ફરીવાર બોલો, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં શું થાય? ઘટાડો, તો આલેખ આમ આવે। નિપજની સાંદ્રતામાં શું થાય? વધારો, તો આ વધારો આ પ્રમાણે આવે, બરાબર છે। તો હું કહું R1, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1 છે, કયા સમયે? T1 સમયે। ચલો T2 સમય પછી R1 માંથી R2 થયો, જો આલેખ નીચે આવ્યો તો આની સાંદ્રતામાં શું થયો? ઘટાડો, તો T1 માંથી T2 થયો। તો આપણે બાદબાકી કરવી હોય, લેવું હોય અંતર, અંતર તો T2 માઇનસ T1 કહેવાય। T2 માઇનસ T1, તો સાંદ્રતા કેવી થાય? R2 માઇનસ R1, R2 માઇનસ R1। આ સાંદ્રતા વધારે છે, આ સાંદ્રતા ઓછી છે। દાખલા તરીકે આ સાંદ્રતા શરૂઆતની, દાખલા તરીકે એની 10 મોલ પ્રતિ લિટર હોય, કેટલી હોય? 10 મોલ પ્રતિ લિટર, આ R1, અને R2 કેટલી છે? 5 મોલ, ઘટી ગઈ 5 મોલ પ્રતિ લિટર। તો હું R2 માંથી R1 બાદ કરું તો 5 માંથી 10 જાય તો માઇનસ આવે, તો માઇનસ કોઈ દિવસ વેગ હોય ના, માટે આપણે પેલું આગળ માઇનસ લખીએ છીએ, જેના કારણે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય। નિપજોમાં એવું લખતા નથી, કારણ કે નિપજોમાં તો પ્લસ જ મળવાનું છે, ચેક કરીશું હમણાં, બરાબર। તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે। T1 સમય એનો R1 વેગ છે, T2 સમય કેવો છે? R2 છે એની સાંદ્રતા, તો અહીંયા આપણે શબ્દોમાં જ લખ્યું છે, T1 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1 અને નિપજની સાંદ્રતા, આ નિપજ T1 સમયે નિપજ કેવો છે? P1, જુઓ નિપજ P1। T2 સમયે નિપજ વધે છે, એટલે P2 ઉપર આપેલો છે, જુઓ આ P2 ઉપર આપેલો છે, P1 અહીં છે અને P2 ક્યાં છે? ઉપર છે મિત્રો, ખાસ P1 નીચે છે, P2 ઉપર છે, એટલે મૂલ્ય વધે છે। દાખલા તરીકે હું કહું 5 છે, P1 બરાબર 5 છે, P1 બરાબર 5, અને P2 બરાબર ધારો કે 10 છે, તો 10 ઓછા 5 કરો તો પ્લસ જ મળે છે, એટલે એને કોઈ માઇનસ વડે ગુણવાની જરૂર નથી। જ્યારે અહીંયા માઇનસ આવતું હતું, માટે આપણે એને -1 વડે ગુણીને શું કરી નાખ્યો? વેગ આપણે એને પ્લસ કરી દીધો, કારણ કે વેગ ક્યારે માઇનસ હોતો નથી। તો T1 સમયે P1, T2 સમયે P2, તો ફેરફાર કરવો હોય તો T2 માઇનસ T1, અહીંયા P2 માઇનસ P1, એ જ વસ્તુ મેં અહીંયા લખેલી છે। T1 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1, નિપજની સાંદ્રતા P1। T2 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R2, નિપજની સાંદ્રતા P2। और डेल्टा टी लेवो है तफावत, तो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 लेवानो,
चलो डेल्टा आर लेवो छे तो डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1, R2 माइनस अंतिम मांथी शरूआतनी बात कर देवानी। R2 अंतिम है, आ शरूआत। डेल्टा पी बराबर P2 अंतिम है, आ फाइनल, आ इनिशियल, P2 माइनस P1। आटला पदों क्लियर थई गया तमारे। फरी एक बार बोल दऊं छूं, ध्यान में राखजो, आ बधुं ज क्लियर थई गयुं तमारे। आटली बाबतो जरा क्लियर करी दीधी छे तमे लोकोए। मेन वस्तु आलेख है, आलेख फरीवार जोई लेजो। आलेख में बताई दऊं, आ आलेख खबर ना पड़तो आ आलेख घट्यो। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ, एक बे सांद्रताओं लई लो, बराबर। आ एक R1 लऊँ तो R1 समय आ टाइम T1 हतो, R2 ए टाइम T2 हतो। लो T2 माइनस T1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, पछी T2 माइनस T1। निपज में शू थाय तो निपज में जे छे निपज में वधारो थाय। ए आलेख फरी दोरी बताऊँ तो मैंने आ रह्यो। जुओ आ पहला आ T1 समये निपज P1 हती, T2 समये शू थई गयुं, आ P2 थई गयुं। तो अहींया लख्युं मैं P2 माइनस P1 डेल्टा P और डेल्टा T बराबर जाणीए छे T2 माइनस T1। आ थई गयो सरेराश प्रक्रिया वेग। और सरेराश प्रक्रिया वेगनुं सूत्र अहींया लखेलुं छे, R सरेराश एटले माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। तो अहींया फरी लखुं छुं, मोटा अक्षरे लखूँ कि सरेराश प्रक्रिया वेग लखवो होय मारे सरेराश प्रक्रिया वेग, तो अहींया लखुं छुं सरेराश प्रक्रिया वेग, सरेराश प्रक्रिया वेग बराबर माइनस तो आवे डेल्टा R बाय डेल्टा T बराबर। आवुं लखवो तो लखी शकाय, माइनस डेल्टा R बराबर शुं लखाय R2 माइनस R1 कौंस पूरो और नीचे T2 माइनस T1। आ थई गयो एवरेज। पड़ी खबर बधाने। हवे मारे इंस्टंट लखवुं छे R त्वरित। हवे त्वरित माटे तमारे स्पर्शक दौरवो पड़े। जे जग्याए ढाळ जतो होय ए जग्याए तमारे स्पर्शक दौरवो पड़े। आ प्रमाणे आ दाखला तरीके छे आलेख आ प्रमाणे जाय छे तो अहींया शुं बताववुं पड़े, टेन्जेंट। आ टेन्जेंट कहेवाय, स्पर्शक। अने ए वखत अमारे शुं करवानुं छे, ए वखत एनो स्लोप लई लेवानो छे मित्रों। आ स्लोप लई लीए, आ स्लोप लीधो मैं तो आनुं मूल्य कयुं मळ्युं, आ जे एनी सांद्रतानुं मूल्य मळ्युं। अने अहींया जे मूल्य मळे ए डेल्टा T मळ्यो, अहींया शुं मळ्यो डेल्टा R। पण आपणे डेल्टा लखवानो नथी कारण के त्वरित छे तो माटे लखीशुं dr अने अहींया लखीशुं dt। अहींया मैं शुं लख्यो dr बाय dt। जे ते समये मारे आ समय जोईती थी तो मैं आ समय लीधुं, एने कहेवाय त्वरित वेग। एना माटे स्पर्शक दौरवो पड़े, टेन थीटानुं मूल्य लेवुं पड़े અને ટેન થીટા ઢાળ કેવું મળે એનું માઇનસ। તો જ્યારે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય આર ત્વરિતનું સૂત્ર કયું તો માઇનસ ડીઆર બાય ડીટી। જ્યારે સરેરાશ કહે તો માઇનસ ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી। આ પૂરું થઈ ગયું। તો એ જ પ્રમાણે હવે નિપજમાં ખાલી આરની જગ્યાએ પી જ મૂકવાનો છે, માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ લખવાનું છે, બીજું કંઈ નથી। આ રહ્યું ફરી એકવાર T1 સમયે P1, T2 સમયે P2 છે તો એનો આર એવરેજ લખવો છે, એવરેજ લખવો છે, આર એવરેજ કોનો લખવો છે સરેરાશ નિપજ માટે પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે। તો કોના માટે લખું છું સરેરાશ નિપજ માટે। મેં લખ્યો નિપજ માટે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર। હવે નિપજમાં તો ડેલ્ટા P બાય ડેલ્ટા T થાય, નિપજમાં વધારો થાય માટે પ્લસ, પ્રક્રિયકો વપરાતા હતા માટે આપણે માઇનસ લખતા હતા, बराबर। हवे आ प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T थई गयो। हवे आ सरेराश कहेवाय, मोटुं लखवुं होय तो P2 माइनस P1 अने छेदमां T2 माइनस T1। आ पूरुं थई गयुं। आने कहेवाय शुं कहेवाय सरेराश प्रक्रिया वेग। कोना माटे निपजो माटे। तो पछी त्वरित वेग केवी रीते लखी शकाय तो हवे हुं लखुं छुं त्वरित वेग लखुं छुं। आने शुं लखुं छुं आ त्वरित वेग। आ त्वरित वेग लखीए त्वरित वेग कोना माटे निपज माटे तो लखू dp बाय dt। लो आटलू पती गई। लो आ प्लस लखो dp बाय dt। आ P2 माइनस P1 T2 माइनस T1। अब बे शब्दों बराबर ध्यान में राखवाना है। एक शब्द आप्यो छे एनी अंदर दृश्य कोने कहेवाय अने अदृश्य कोने कहेवाय। प्रक्रियको शुं थाय मित्रो धीमे धीमे वपराता जाए, प्रक्रियको वपराता जाए एटले ओछा थता जाए एटले आपणी आगळथी अदृश्य थई गया। अदृश्य शू कहेवाय अंग्रेजी में डिसएपियर। एपियर एटले देखावुं, डिसएपियर एटले दूर थवुं। तो पहलो जे शब्द लख्यो आरना अदृश्य थवानो वेग, आपणे लख्यो ने आरना अदृश्य थवानो वेग एटले आरनी सांद्रतामां थतो घटाडो
भाग्या समय आ मैं शीखवाड़ी दीधुं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। पण आ शब्द मैं तमने समझाव्यो अदृश्य थवानो वेग एटले शुं? प्रक्रियको वपराय छे એટલે આપણી આગળથી दूर थई जाय छे डेट्स कॉल्ड अदृश्य। डिसएपियर सामे शुं लखाय? दृश्य थाय। निपजो આપણે દેખાવા મળી उत्पन्न थई एने शुं कहेवाय? दृश्य। एपियर અને અદૃશ્ય એટલે डिसएपियर। तो आ डीआर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी माइनस है एने कहेवाय डिसएपियर प्रक्रिया वेग कहेवाय। अने दृश्य थवानो पी जे छे दृश्य थाय એટલે આપણને દેખાય, આપણને મળે, उत्पन्न थाय, બધા શબ્દો એક। तो वेग बराबर पी नी सांद्रतामां વધારો भाग्या समय तो प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2 आपी दीधुं, एकदम क्लियर। आ बधी बाबतो मैं तमने अहींया समजावी दीधी। तो मैं तमने 2 आलेखों समझाव्या। आ बंने आलेखों तमारे परीक्षानी अंदर पूछाय तो तमारे परीक्षामां बधा तमारे समजूती साथे लखवा पड़े। बराबर है? क्लियर? आमां कोई खबर न पड़ी हो तो जरा चेक कर लीए। बराबर? फरी एक बार जरा चेक कर दीए। खास बाबत जे छे के तमारे कोई एक प्रक्रिया आपेली छे, एक ज वस्तु समझाई दऊं, पछी आवतीकाले आपणे आना समीकरणों आपणे प्रक्रिया वेग लखवाना समीकरणोनी प्रेक्टिस करवाना छीए। मारी पासे एक अहींया एक समीकरण है ए प्लस बी, आ ए प्लस बी अने आ ए प्लस बी मैं लीधो ए प्लस बी। बराबर? अहींया लख्युं सी प्लस डी। आना माटे मारे सरेराश प्रक्रिया वेग लखवो छे। बराबर? अत्यारे कोई एना सहगुणको मैं लीधा नथी। आवता लेक्चरमां हूँ तमारे सहगुणो लखीने सहगुणको केवी रीते आवे छे एना हूँ तमने प्रक्रिया वेगना समीकरण समजाईश। आज सादुं। चलो, एकम समयमां प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो फेरफार डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। आटलू लखो ने तो आना उपरथी बी प्रक्रिया वेगनी व्याख्या आवड़ी जाए। एकम समयमां प्रक्रियकोनी सांद्रतामां थतो घटाडो आने कहेवाय प्रक्रिया वेग। बराबर? बराबर। आ पण प्रक्रियक ज छे तो माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। बराबर? एकम समयमां प्रक्रियकोनी सांद्रतामां थतो फेरफार आ प्रक्रिया वेग। हवे निपजो माटे लखीए तो निपजो माटे शुं लखाय? प्लस लखी देवुं पड़े पहेલું, कारण के उत्पन्न थाय छे। दृश्य आ कहेवाय दृश्य थाय, आ कहेवाय अदृश्य, आ कहेवाय डिसएपियर, डिसएपियर, आने कहेवाय एपियर। एपियर थवुं એટલે દેખાવું। बराबर? डिसएपियर એટલે अदृश्य थवुं। तो आ एपियर थाय छे तो शुं थाय छे? प्लस सी એટલે અહીંયા લખું છું डेल्टा सी बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। आ प्रमाणे कोईपण समीकरण तमे सरळताथी लखी शको छो। दाखला तरीके तमारी पासे आवुं छे, एक रिएक्शन छे एक्स गिव्स निपज, एक्स गिव्स लखो ने एक्स गिव्स वाय लख्युं। चलो, तो एक्स माटे शुं लखशो? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा वाय बाय डेल्टा टी। आ पूरुं थई गयुं। अने जो कदाच त्वरित वेग लखवो होय तो खाली डेल्टा ની જગ્યાએ તમારે dt લખવાનું। શું લખવાનું? da બાય dt આવડી જશે। આની બાજુ શું લખવું હોય દાખલા તરીકે એનું લખવું હોય આના માટે તો તમારે શું કરશો? ફક્ત da બાય dt કરી દો એટલે ત્વરિત વેગ થઈ ગયો। આનું લખવું હોય દાખલા તરીકે, આનું હવે શું લખવું છે મારે? ત્વરિત વેગ લખવો છે। આ લખ્યો त्वरित प्रक्रिया वेग, तो अहींया माइनस da बाय dt बराबर माइनस db बाय dt। सामे जग्या नहीं लखूँ छूँ प्लस dc बाय dt प्लस dd बाय dt। आ पूरुं थई गयुं। फरी एक बार आलेख में खास ध्यान में राखजो, कदाच अक्षर नाना होय तो बुकनी अंदर जोजो खास। आ बाजू लेवानी सांद्रता, आ बाजू समय, T1 समय R1, T2 समय R2। आना उपरथी तमने सरेराश प्रक्रिया वेग मळे, अंतर भाग्या समय એટલે सांद्रता भाग्या समय। त्यार पछी लीधो आपणे त्वरितमां तमारे स्पर्शक दौरवानो, आम ढाळ लेवानो, माइनस आवे माइनस dr बाय dt। आ प्लस आवे कारण के वधे छे तो dp बाय dt मळे अने एवरेज में तमने शीखवाड्यो प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बराबर? आना एकमों આપણે આવતીકાલે લઈશું, એકમો પણ લઈશું અને પ્રક્રિયા વેગ લખવાના સમીકરણો પણ તમને સમજાવીશ। ઓકે મિત્રો, વિડીયો ગમે તો શેર કરજો, લાઈક કરજો અને બધાને મોકલજો કારણ કે વેકેશનમાં કામમાં આવી જાય। ઓકે મિત્રો, બાય।